ഞാനിവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നല്ലേ. എന്റെ ഇക്ക പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഒതുക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചോ? അല്ല ഇക്ക പറയുന്നല്ലേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂലോ. ഇതാണ് ഒന്നാമത് ഇഞ്ചിക്കാനെ വഷളാക്കണ ഈ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ. ഞാനാ? എല്ലാ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇക്കാന്ന് എന്നെ മോശമാക്കുന്നു. എന്നോട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട കളയാൻ ആരാ പറഞ്ഞു? അല്ല ഇതെല്ലാം പഴയ സാധനല്ലേ. ഇന്റെ വാപ്പുണ്ടാക്കി മുതലാണ് ഇതൊക്കെ. എനിക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല. എന്നാ കത്തിച്ചളിയാ. കത്തിച്ച ഈ എന്താ മിണ്ടുമ്പോ കത്തിക്കാന്ന് പറയണേ? എനിക്ക് തുന്നക്കടയിൽ ഒരു പണിയില്ലേ? അല്ല ആടെ എന്താ പണിയില്ല, ആടെ സൂചി നൂലും കോക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഇക്ക പറഞ്ഞു അതല്ല ഒന്ന് വീട്ടിൽ ആരോ വരുന്നുണ്ടോ? ആര് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അല്ല എന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു വൃത്തിയാക്കലും നടക്കാൻ പോണില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറയണതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റൂല. ഒക്കെ നിങ്ങട്ട് വരട്ടെ, എനിക്ക് അറിയണോ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കല്ലോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാക്കണ്ട് പറ. ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കി. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനാണല്ലോ എന്റെ വാപ്പ കൊണ്ട് തന്നത്. செய்யும்போ வீட்டுல எல்லாருக்கும் கேட்டு யோசிக்கணும். தனியா செஞ்சா அப்படி இருக்கும். வீடும் போச்சு மானும் போச்சு. நீ என்ன பண்றது? ஏன் பேசாம நிக்கிற? അളിയാ ഇനി നീ സംസാരിക്കരുത്. നീ പറയാവുന്നതിനും അതിന്റെ അപ്പുറത്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്യൂട്ടാ. മിണ്ടാണ്ട നിക്ക്. எப்படி பேசாம இருக்கிறது? பொழப்புக்காகத்தா இந்த ஊர்ல வந்த. இங்க என்னடா உன் தங்கச்சி கண்ணும் கையும் காணிச்சு பிரேமிச்சு என் தலையில ஆயி போச்சு. ഞാൻ പൊണ്ടാട്ടി വീട് തന്നെ. നിനക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാത്തത് എന്താണ്? അല്ല എന്താ നിന്റെ കുഴപ്പം? കുഴപ്പം എനക്കാ? ഈ സമയത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ടൈമിൽ പേസരുത്? ഇപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യമാണോ? ഇപ്പൊ താൻ പറയണം. നൻപനിതാ ഹെൽപ്പ് വേണം. இந்த பையன்குட்டி உன் நண்பனா? எந்த டைமும் பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தேன்ல, இப்ப வீடு விட்டு தெருவில் இறங்கி நிக்குது. எங்க உன் நண்பன்? எந்த அழியா மிண்டா நிக்குது. அன்னிஷத்துல ஒண்ணு செய்யறது എന്നിട്ട് என்கிட்ட குறைக்கிறது. மாமி നിങ്ങൾക്കാவது ഒരു തവണ എன்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாம்ல இவன் இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம். ഒരേ ഒന്നും കുறைക്കാതെ അയൽവാസികൾ മൊത്തം പറഞ്ഞു. ഈ നാട്ടുകാരെ കൂടെ അറിയിക്കണോ? யாரு தெரியறதுக்கு? நான் ஊர்ல வந்து இறங்குனதுமே எல்லாரும் என்கிட்ட சொன்னாங்க. ദൊറേ தெரியலையா? உன் அணியன் வீடெல்லாம் ஜப்தி செய்து வெளியிறங்கி நிக்குதுன்னு. அண்ணா ஒச்ச வைக்காதே, எல்லாரும் நோக்கி நிக்குத கண்டில்லை. உன்ன பார்த்தா தாமா பரிதாபமா இருக்குது. நீ வெளிய வீட்டு பொண்ணு காதல் கீதல் சொல்லி இவனை நம்பி வந்துட்ட. நீ அவள எங்க போறது? ചെലക്കാവുകളോ നിനക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ? നീ എന്നെ കൊണ്ട് വേഷം കെട്ടിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിർത്തി. ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നൊന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങള്. കോണ നേരായത് മനുഷ്യൻ ക്ഷമിക്കണ അതിരില്ലേ? സുമ ஹலோ என்னடி இங்க என்ன? இங்க நல்ல விசேஷம். பேங்கார் வந்து வீடெல்லாம் ஜப்தி செய்துட்டு போய் இந்த வீட்டு சாதனங்கள் எல்லாம் வண்டியில ஏத்தி வச்சிருக்குது. உன் அண்ணனி அண்ணி அம்மை எல்லாம் எங்க போனது தெரியாம வெளியே எப்படி அம்போன்னு நிக்குது. ஆமாடி பார்த்தா பரிதாபமா இருக்குது. நான் ஒண்ணு பண்ணட்டா? அல்ல நான் வந்து இவரெல்லாம் கூட்டிட்டு அங்க கோயம்புத்தூருக்கு வரட்டா? சரி. அலையா சும்மா அங்க வர வேண்டாம்னு சொல்லிச்சு. அலையா சும்மா പറഞ്ഞതിൽ என்ன தப்பு? உனக்கு தெரியுமில்ல, நாங்க தங்கறது ஒரு சின்ன குடிசைங்க, அதுவும் புறம்போக்கு. அதுக்குள்ள நான் இருக்கு, பாட்டி இருக்கு, சும்மா இருக்கு. அடுக்கல வர அதுக்குள்ளதான் இருக்குது. இவரெல்லாம் வந்தாங்க எப்படி தங்கறது? அது மட்டுமல்ல, முதலமைச்சர் புதிய ஆர்டர் போட்டிருக்குதான். ரோடு ஹைவே பண்ணுதான். கலெக்டர் சொல்லிச்சு அந்த குடிசையெல்லாம் இடிச்சு தட்டணும்னு. ஏன் வீடு போனா இங்க வந்து தங்கல நினைச்சா இங்க இப்படி ஆச்சு. ഇനി നാങ്ക என்ன பண்றது? അളിയ നീ എനിക്കൊരു ഇത്തിരി സമാധാനം താ. ഞാൻ ആകെ പിടിവിട്ട് നിൽക്കാണ്. ஒரு பிசினஸ் இறங்கி புறப்படும்போ யோசிக்கணும். வல்லவண்டி வாக்கு கேட்டுட்டு இருக்கிற வீடெல்லாம் வித்தா இப்படிதான் இருக்கும். ബിസിനസ് വിജയിച്ചിരുന്നാൽ എന്ത് പറയും? ബിസിനസ് വിജയിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ കൂടെ നക്കി തിന്നെ വേണ്ടി കൂടില്ലേ? அந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணுമ്പോ எங்கிட்ட சொல்லணும்னு நான் சொன்னேன். ஏறி போடுது.
அது சரி. அப்ப நான் இங்க வந்ததே தப்பு. நான் போயிடுறேன். நான் வரேன். அடுத்த நண்பன். வாங்க வாங்க. 3 நண்பர்களும் கூடி என்னங்கட பண்ணி வச்சிங்க. 2 நண்பர்களுக்கும் புத்தி சொல்லி கொடுத்து இதா பாரு, ஒரு நண்பன் வழியாதாரை போச்சு. நீ என்ன பண்றது? நீ பயங்கர அறிவாளி தானே? അറിവാളിയാ? ஆமா, புத்திசாலி. ഒന്ന് പോയടാ പാണ്ടി, ഇവിടെ തലക്ക് തീ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് താമരം. എന്താടാ കിട്ടിയോ? വീട് കിട്ടിയോ? വാസൂട്ടി ഈ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചു, ഒരൊറ്റ വീട് വാടക കിട്ടാനില്ല. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ താമസിക്കണവര് മാറാൻ ഒരു 2 ആഴ്ചയും കൂടി താമസമുണ്ട്. എടാ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്മയും കുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു അത് പറ. നീ പ്രയാസപ്പെടല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം. അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കണത്. എന്താ ആലോചിക്കണത്? ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. നീയല്ല ഇവരെ ഈ ബിസിനസ്സിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് കൊണ്ട കുടിക്കിയത്. നമുക്കൊരു വീടുണ്ടല്ലോ, നീ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നോക്ക് ഇവരെ. അല്ല അളിയ, ഞാൻ പറഞ്ഞ നോക്കേ, ഇവിടെ ചവിട്ടി കൂട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്വഭാവം അറിയില്ല. കളിക്കാൻ നീ വാസൂട്ടി, അതെ ഇവിടെ കിടന്ന് തല്ലി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അവിടെ പരീക്കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഔട്ട് ഹൗസ് ഇല്ല അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. ഈ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വീട് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം. അത് വേണ്ടടാ, അതൊന്നും ശരിയാവില്ല. അത് ശരിയാവില്ല. ആ റസിയെ സമ്മതിക്കില്ല. ഇല്ലാന്ന് നീ അതൊന്നും നോക്കണ്ട. നീ അവൻ അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ. നീ കേറ്. നീ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവ അറിവാളി, ബുദ്ധിശാലി. ഇവ പറയണതാ കറക്റ്റ്. പരംകൂട്ടം വീട്ടിലേക്ക് പോവാ നമുക്ക്. എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ? അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്ക്. നീ കേറ്, നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം. വാ കേറ്. എല്ലാവരും വാ, ഈ വണ്ടി കേറ്.